eski yolda kıynamak dur. Biraz es almalayınca. Bu şu çaktan çoğularında da yolukturup kalar mı? Buraya. Sluşayım. Ay kızım. Ay kızım. Beni karaçı çoğularını tanıysın bu ya. Kempir ne bilir? Çoğularını orada dilim. Oğuy botam. Kempir degen nesi? Ene de koysun bunu boyu bu. Ay kızım şaşpa. Sen dağı mendey kempir bulursun. Kalktım yana da yala. Da yok normal var. Hazırlıklardan hayır yok. Hazırlıklardan hayır yok. Narıma sıkıp gelenlara. Oh belim ay. Belim. Ay. Bir hafta daha görürsün gelede. Bu şuradan sorarsan bu. Ay kızım. Aylanayım kızım. O ene amansızlar. Amansızlık aylanayın amansızlık. Bana bir neresi aytayın dediniz mi? Aytayın dedim aylanayın. Çoğular degen ne verelim. Ekicin oldu. Ekletti bütününe. O çoğun okuğa oku teleminde ketken. O şu oydun tarihi çok. Sen tanımaysın bu ya. Ene al uluğustu bu çoğun şardan tav albaysız o siz. Andan biri özünün atenesi gelse jakşı olmalı eken. Aylanayın. Hanım atenesi. Maşluğu işleyip ketken. Bu ne önemli? Avuşkanı göz. Ötü erkeletip közüne karap. Sen erkeletip çoğaytıp koyturguz. Emimindir. Dahi çok kavarı bildirmey. Şahar degen çoğun. Balağınızda kantip tavası emi. Bu jakta adamlar biri dağı göt tanıyı vermey. Sizde süreti var mı? İyi başsa. Var süreti var aylanayın. Süreti var Mına değil. Tanıp kalıp çürübe. Bu oşol. Ova oşol bu joğdar mı? Joğdar aylanayın atı joğdar. Joğdar atı. Atasının atı akma. Tanıyı tekem ene. Bu biz menen birinci kursta çok okucu. Ova. Biro. Keyin sabaka köp gelbegendikten, akır jagында takır ele gelbey kalgandыктан okudan çıkarılgan. Hazır okubay tulbalar. Oh ağlayım gay bu. Жүрегім сескен турбайбы. Жүрегім сескен турбайбы. Bunu atası koş. Öte oyundagıday bolup, baya mektepte. Benim kontragım okuyup bir akçam kim berет mага? Bir son bir tane sal otasыңарбы? Бер балам, антип койчу, мынтип койчу деп. Колуңардан эч нерсе келбейби? Акча бер. Жана күрөң үй турат койду байланып жалгыз. Ошону сат, базарга алып барсаң сатасың. Акчасын мага бер, мен окуйм. Мени Кудай эле коюн. Koy joğdar antiyeda. Сен сүйлөбөй койчу. Adam bolmay kaptırsın. Sen tayakta işlep atkan Moskva'daki atenene telefon çalıp çatırtmasam bolmay kaldı seni şaşpar seni. Ay akmak. Ошол атене дегенде эле келбейт. Чал, бир жаласыңды, миң чаласыңды каалашынча чал. Алар мени баккан жок. Балдар келет атасынын апасынын колун жетелеп. Мен барам томсоруп жалгыз. Кайра тосуп алган эч ким жок мени. Анан жатып жатып алып мени апама айтпас биттен депчи. Жок андай атенем багачы. Андай атенем таныгымда келбейт, тааныбайм. Tüh oşolorga. Sen varım ustumda. Ben de latının Moskva'da. Amin жүрөм özümde. Gittik. Joğdar topla. Sen ayın balam topla. Büyüdür çoğun atam kutuğada. Çoğun atam kutuğada. Kızımın devede senin ne? Тихо. Sen benim çoğun apam bilen he? Çoğun apam mı? Çoğun apam mı? Tart oldu tart. Koy joğdar antiyeda. Çok eten eken ko. Tihо ya süylöböy. Seni çok oyunu koyusturup ko. Aylanayın. Şurayı onu okuyalım. Sen badenin Moskva'da iştep жүрөбү? Yok. Ben atenem menen çok oturam. Biz bağırımız çok yaşayız. Ağlayın. Ne öyle degen? Çoğun apa degen turbayбы? Mana şunun gözüne karap жүрüp şunday erkek aldık. Bildik kavarında bir ispe koydum. Köp kaygıra vermeyizçe. Keyiveniz çok enen. Karamızı. Eşikte karanlıkta girip gele jatat. Erte
чарчапсыз. Жүрүңүз менен биздин үйгө. Чай ичип эс аласыз. Үйдөгү чоң атасы дагы жүрөгү ооруп жабылып кетет. Бабай ушундай. Мени автобуска салып кой кызым. Сен ушундай ыймандуу, жылдыздуу кыз экенсиң. Сага батам берет. Өрөскө эшиктүү бол, акыл эстүү бол. Адереңди сыйлап жүр. О, мени автобуска салып кой кызым. Жүрүңүз. Мен сиз айылга келчи автобус жарлыгы менен инсандын руханий адеп аклак өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жарлыгына жетекчилик алып, өзүңүздөр көргөн тарбия башакы ата-эне аттуу талкууну баштасак. Талкууга коюлчу суроолор. Чоң энеси небересине берген тарбияны туура деп эсептейсиздерби? Жоодарды эмне үчүн чоң энесин, чоң атасын, ата энесин сыйнабайт? Асылдын ыйман ызатын кайсы эпизоддордон көрдүңүздөр, байкадыңыздар? Жана да турушу. Зина эмне үчүн өзүн эркин ойлоп, эркин сезип, шарактап жүрөт? Ушул жөнүндө, ушул сөздө, ушул талкууга өтсөк. Анда сөз кезеги Виктор агай, сизден баштасак. Менин оюмча азыркы ошону эсептен ушундай чыкты да. Эгерде ата-энеси жанында жүрсө, бул баланын тартип тарбиясы Башка жолдо анткени ата-эненин тарбиясы деген. тартиптүү болмаган чоң апа келин талап кылган учурда алар мээримсиз калып, анан кимден аларын билбей чөйрөгө кошулуп кетип атат да, чөйрө ага өз таасирин, жакшы чөйрөгө кошулса жакшы таасирин берип атат. Туура эмес чөйрөгө кошулса ошол чөйрөнүн таасири көбүрөөк болуп кетип атат да, бала өзү кетип бараткан мындай жолдон кичине чөйрөгө карата дары бери жолдон адашып кетип атат да. А бирок мигрант ата-энелердин балдардын көпчүлүгү эле мындай тарбияда деп айтып бүтүн чыгарганга болбойт да. Ата-энесинин биякта иштеп, кандай мээнет менен акча таап атканын көрүп деле, биякта түз жүргөн балдар деле толуп турат да. Ошол боюнча айтып койгулачы. Оюңа бейин. Тайне это чоң апасы ошол эме мээримди көп берип койду, бирок ал деле анча эме мындай жаман эмес. Просто ошо чоң ата, чоң апасы туура жолго багыт бериш керек болчу да. Дагы чоң ата, чоң апасы айтып атпайбы? Жаным, чоң апасы айтып атпайбы? Биз мектептен мугалимдер келип, мына небереңиз сабакка келбейт, даярданып келбейт, сабакты көп калтырат десе, биз наоборот ошол неберебизге болушуп, ай, тийбечи bunun ата-энеси алыста жүрөт, сагынып. Барса барар, барбаса жан аман болсун деп койчу элек деп атпайбы? деген жери да бар. Бабушканын ошибкасы ушул деп ойлойм мен. чоң энесин. Силердин ошол атасы ал деле колунан келген аракетин жасады, ата-энеси жок деп. Балада дагы барбы, балада да күнөө барбы? кимде барганда уйпар. Ал мисалы үчүн эмеги окубай өзүм мээнет менен табайын десе деле, бул мисалы үчүн магазиндерде деле иштесе болмок да, не только бакча уурдап. Өзүнүн күчү менен деле бир тышкы жумуштарда иштеп турса деле болмок да. Кафеде да балдар бар да иштеп аткан. Ресторандарда деле. Эгерде адам өзүнүн эмесин кем карчысын бүтөйүн десе, бул мисалы үчүн кечки эме сабактан чыкканда магазиндерде иштеп турса болмок. Туура. Чөнтөкчү болуп, бирөөнүн ал деле бирөө акчаны тапты да үйүнө алып барайын деп барат. Анан барып туруп алып алса, ал кандай акыбалда калып атат? Ал адамдын деле. Ал балар деле тынчсыз да, мисалы айылдар жан берген болсо, бирөө балким башында жакшы эле акча берди, бирок кийин ушундай бир жаман жолго таап кетиши мүмкүн да. Бул жерде баланын деле күнөөлүк кереги жок да, негизи 50% күнөөлүү болушу мүмкүн, бирок көбүнчөсү жанындагы адамдардан көрүп турат да. Ошондо дагы балдар жүргөндө дагы чөйрөнү туура тандашыбыз керек экен, туурабы? Жакшы кыз менен жолуксак, жакшы жака бурулат экенбиз өзү. Жаман адамдын сапатын токтотуп, ошондо биз өйдөнү көздөй умтулган адамдардан болот экенбиз. Андан кийинки Дагы бир неме? Мигрант болгон ата-энеси убагында акча сала албай калыптыр. Эми аякта деле тимелер ме акча деп барган кишиге эле сунбайт да. туура. Анан жана бала ыйлактап атпайбы? Мага контрагын төлөп койдуңарбы депчи. Мен ушул жерде ошо ата-энесинде күнөөлөгүм келет. Бул жерде көпчүлүк ата-энеден кетет. Мисалы биздин бар байлыгыбыз бала деп коюп кайра кетип калышып атпайбы? Мисалы өздөрүнүн жасап Көпчүлүк ата-эне байлыкты алдыга коюп баратабыз, Мурунку кезде жок болчу эжелер, туурабы? Балага болгон сезим күчтүү болчу, балам тартиптүү, тарбиялуу болсо деп ата-энелерибиздин биз дагы укчук, туурабы? Энди азыркы кандай эмеде болуп атабыз, ошол жөнүндө дагы талкууласак.
эже бирок баланы деле эки жак тарапты да кызык болот анткени бисатта Бул жерде күнөө ойлойм, бардыгында эле бар депчи. Анткени бул балага биринчиден акча эмес, бизге мээрим керек да. Ал эми бунун ата энеси болсо, бул мээримдин керек экенин түшүнбөй эле чет жакка барып мигрант болуп акча тапты. Бирок акча тапканда деле аны баласынын кадырагын төлөсө болмок, бирок эми аларда деле кечки акча боло бербейт да. Бирок баласы деле кичине мындай ойлонуп, эки ата энесинин деле өзүнүн деле ата энесинин ордуна коюп көрсө болмок. Бирок эгерде ошо мигрант болуп чет элге кетти, бирок баласынын контрагын төлөй албай койду да, по-любомучу. Ошондуктан эгерде мындай көп акча таба албаса деле, ошондо биз өзүбүздүн өлкөбүздө деле иштесе болмок. Баласынын жанында. Баласынын жанында көпчүлүк ата энелер жүрбөйбү да, баласы жанында. Баласы чоңойот. Анан кийин улам жетилип, баласы да ата энесине жардам берип, турмуш шартын көтөргөндөр деле бар да, же жокпу? Барбы андай адамдар да барбы? Каналашуулачы. Я. Бул жерде адамдын өзүнүн мүнөзүнөн зависит этет. Мисалы, балким бала ошону ойлонгонго мындай эмеси жеткен эмес да, өзүнүн мээси аң сезими жеткен эмес да, ошону мындай бирөө багыттап, бирөө мындай жүрөгүнө жеткирип айтыш керек болчу да, ошол учурдачы чоң апанын мындай ай балам эме деген сөздөр мындайча айтканда тиги балага мындай таасир берген эмес, жеткиликтүү болгон эмес да, мындай сүйлөп атат да деп бир эле сөздү кечке айта турган болсо, сөздүн мааниси кетип калат да. Может, было и чуть-чуть пожестче. ютубка кирип баланы кантип тарбияш керек, канча жашта эмне кылыш керек, подростковый возраст кандай өтөт дечи кызыгып мындай кээ бир мындай бала бир бала берчи, подростковый возраст качка болот, эмне болот, ошону уга билип Өнүккөн заманын алганда, замандын кандай этап менен өнүгөсө ошол менен жетишибиз керек. Ошондо бала менен ата эненин ортосунда эмне жетишпей жатат? Негизинен балдар катышты. Эки канаттын, оң канаттагы, сол канаттагы. Келгиле мындай ойлонот анда. 20 жылдан кийин сен ата энесиң. Ушул. Нары 20 жыл алдыга кеттик. Ошондо жанагы мигрант, жанагындай турмуш башыңарга келди. Биз жана X, жана кемпир менен алып атабыз, кимдир бирөө жөнүндө айтып атабыз. Мына сен өзүң башыңа келди деп эсептейби. Ойлонбай, эмне кыласың? Балдарыңарды эмне кыласың? Кандай табы кетип атасың сен? Же кетпей коесуң? Балким бир эптеп чогултуп, ол чакты торпок сатып алып багып өстүрөсүң. Же башка. Же жанагы бюджеттен карыз акча алып туруп, ошо өндүрө турган, оорун жаба турган нерселер барыш керек. Кана 15 жылдан кийин же 20 жылдан кийин силер өзүңөрдүн башыңарга келди. Жанагы кемпир ата энесине мен деп сүйлөнүчү мен. Биз кимдир бирөө жөнүндө айтып атабыз. Жок, ушунун баары өзүбүз жөнүндө да. Мисалы үчүн эгерде ата эне болсом, ошончо малым бар да, мен мисалы үчүн 14 десем деле, ошодон ферма деп ачса болот да. Башка мындай дагы жан-жаныбарларды өзүнүн үйүңө багыпчы. Аят мындай колунда эчтеке жок болсо. Колунда эчтеке жок болсо, колуңан келе турган иштерди жасап. Барбар эмесиң, э? Демек барбайсың. Барбайсың. Мен барбайм. Силер берүүгө аракет кылмакчыбыз. Толук шарттарды анан мисалы мен өзүм спортко ыксам, баламда спортко эмесе, анан өзүнүн оюнуна өзү балким пианино алады деген музыка. Оюн туура деп койсоң, оюңар туура деп. Бирок сен аракетчисиң. Ар кандай да турмушта кандай? Аракетчисиң. Аракет адамдардын деле мисалы кээ бир балдар бар го. Миллиардер адамдар деле бар. Баласына жакшы внимание кылыш керек андан деле. Өзүнүн адам ата эне да өзүнүн минустарын, кемчиликтерин үстүртөн карап, баласы балага кетип калгандан кийин деле, баларактан өтүп калгандан кийин деле хоть 20 жыл калганда деле ага внимание эметип, анын баарлашын үстүндө сөзүп, туура багып берип. Сени мындай түшүндүк да. Сенин көкпеттигиңге түштү. Барбай койдуң. Бала барбай койдуң да, бала колуңда. Барбай койдуң да,
Yok barбай koydun da ya, barбайсың da. Так десе ушундай түшүндүңүзбү? Имандын жолдору, барбаганын ичинде жолдору ал өзүнчө айтасыңар. Силерчи? Мисалы азыркы миллиардер, миллионерлер деле башынан кичинекей бир жумуштан баштаганда мен деле ошол баламды мен алыска кетпей, ошол балама тарбия берип, анан ал кызыккан, анан мен да кызыккан бир балким бир эмени профессияны кошуп, анан бир чоң бизнеске айландырганга аракет кылмак. Миллионер экенсиң, анда балаңды Англиядан окутасыңдар. Жок, эме ошо эмеден ситуациядан чыгып кеткенге аракет кылмакмын. Анан кийин ошо балам менен жакшы сүйлөшүп, ошо өзү каалаган бир багытка ошо өйдөгөнгө аракет кылмакмын. Дагы алгандай бар десеңиз. Биринчи баланын психологиясына окуп, билим алып, анан кийин балага мындай условия түзүп, анан кийин уже мен эме бала неткенге даярдык берип, анан кийин билим өтөт, бирок эмеде бала өсөрөт эмечи. Бүгүн кичине болчу, эртең чоңойот дегенде кыздар бар. Ошондо көбүнчө балама момент берип, эрим төгүп, жакшы тарбия